안녕하세요 여러분, 대학입시 모든 것을 알려드리는 미리입니다. 자, 오늘은 대학입시 과정 중에 인터뷰를 한번 제대로 파헤쳐 볼 건데요. 막 인터뷰를 통해서 bad answer, 그리고 good answer 이런 부분을 보여드리면서 제가 한번 이중인격으로 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자, 인터뷰에 관해서는 가장 중요한 부분은 훅이죠. 내가 메이저를 잘 보여줬느냐, 그리고 이제 나의 리더십, 그리고 나의 퍼스널리티를 보여줬느냐. 근데 가장 중요한 부분은 이제 리더십과 메이저, 이게 중간으로 센터가 돼야 되고, 그 밖에 부분은 나의 성격, 퍼스널리티, 캐릭터 이런 걸로 자연스럽게 컬러를 입히는 과정인데요. 인터뷰는 굉장히 이 훅을 중심으로 깔끔하고 정돈되게 얘기하는 것이 관건인데요. 자, 오늘 제가 인터뷰를 가상으로 진행을 하면서 이제 학생의 정보를 제가 적어 놓았는데 이렇게 핸드폰을 밑에 보고 진행을 해보도록 할게요. 이제 학생의 정보는 이 학생은 바이오메디컬 엔지니어링을 희망하고 있고, 또 이제 롱텀 골은 스템셀 리서처를 하고 싶어하는 학생인 것 같고요. 그리고 훅에 관한 부분에서는 바이오메디컬 엔지니어링을 하고 싶기 때문에 그에 관해서 한 리서치, 아니면 그에 관한 활동. 그리고 두 번째 훅은 리더십 부분에서 내가 어떠한 리더가 될 수 있는지. 이제 세 번째는 이제 도전 정신, 포기하지 않는 것, proactive, persistent, curiosity 이런 캐릭터 부분으로 한번 감싸보도록 할게요. 제가 누누이 이 영상에서 정리해서 말씀드렸다시피 첫 번째 질문은 항상 Tell me about yourself가 나오죠. 거기서는 이제 자연스럽게 나에 대한 설명을 그냥 하는 게 아니라 여기서도 머리를 써서 깔끔하게 정돈된 내 설명을 해야겠죠. 자, 이런 대답들을 할 때 굉장히 클리셰, 단조로운 대답들을 좀 피해야 돼요. 이제 나만의 것들, 이제 나만에 대한 설명을 넣어가면서 나란 사람을 이렇게 기억했으면 좋겠다, 내가 이런 것들을 얘기를 할 테니 여기서 질문을 해달라 라는 살짝의 베이스를 까는 질문입니다. 자, 이 학생의 이름 피터 한번 사용해 볼게요. 자, bad answer 들어갑니다. Hi, yeah, so my name is Peter. I live in LA right now. I have two younger sisters. And I applied as biomedical engineering because I want to pursue stem cell research. I volunteer at the LA hospital for a year and conducted research with a professor at UCLA. I won multiple awards through Science Olympiad and Biology and Olympiads. So yeah, that's it. 자, 여기서 부족한 부분들 몇 가지 짚어볼게요. 자, 첫 번째로 피터는 내가 바이오 쪽을 하고 싶고 후에 스템셀을 하고 싶다라고 설명을 해놨죠. 근데 이런 부분에서 그 레주메를 읽는 것 같은 느낌이 아니라 내가 왜 이 전공을 희망하고 후에 무엇을 하고 싶은지 조금 더 퍼스널하게 어프로치를 하는 부분이 중요하고, 또 두 번째로 톤부터, 근데 이런 부분에서 나만의 캐릭터 또한 넣는 것도 중요합니다. 내가 바이오를 희망하는 친구뿐만 아니라 나란 사람이 이런 사람이다, 나란 사람의 캐릭터는 이런 거다, 이런 것 또한 넣는 것도 중요하고요. 세 번째로 자신감. 피터가 so yeah, so yeah, this is it 이런 식으로 인트로와 컨클루션이 굉장히 펀치가 부족한 부분이 보였는데요. 이런 부분을 보완하면서 제가 한번 예를 들어서 good answer를 한번 보여드리도록 하겠습니다. Hi, my name is Peter. I was born and raised in LA. I attended LA STEM High School and I'm currently the president of my senior class. I am interested in majoring in biomedical engineering because I want to pursue stem cell research in the future. My passion developed through engaging a variety of activities like conducting stem cell research with UCLA professor for over 2 years, hospital volunteer, Science Olympiad team, and summer research internship at Yale, Stanford, and Johns Hopkins. I also played tennis since I was a kid, and I'm currently the captain of my varsity team. I'm very excited for this interview, and I would love to learn more about Yale. 이런 식으로 자신감도 있고 내가 이 메이저를 왜 관심이 있었는지, 내가 뭐 이런 인턴십을 하고 점점 더 내가 여기에 인트레스트가 있다는 것을 발견하게 되었고 조금 더 깊이 들어가게 되었다. 그리고 후에 스템셀 리서치를 하고 싶다. 그리고 나는 사이드로 테니스가 취미인데 그것 또한 내가 리더십을 발휘를 해서 거기서도 캡틴이다. 그리고 인트로와 컨클루션 모두 다 내가 예일에 관해서 조금 더 배울 수 있는 기회가 너무 기대된다. 이렇게 강하게 마무리를 짓는 것이 자신감을 보여주고 중요합니다. 자, 두 번째로 중요한 질문. Why this college? Why Yale? 이 질문은 준비성이 굉장히 철저하게 있어야 하는 질문인데요. 그냥 단조롭게 나는 예일이 유명하니까, 나는 예일의 네임밸류 때문에 이렇게 얘기하면 당연히 안 되겠죠. 이런 부분에서 내가 조금 더 조사를 해서 내가 이 전공에서 어떤 교수님과 어떤 프로젝트를 하고 싶고 이런 클럽 활동을 조인하고 싶은지 조금 더 디테일하게 들어가는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 한번 bad answer부터 예를 들어보도록 할게요. So why are you interested in Yale? Yeah, so I'm interested in Yale because Yale has a really high name value and it has my major, biomedical engineering. And I love this location too. I've always lived in California, so I want to see the snow. And I want to meet a variety of new people from diverse countries and diverse cultures. I'm super looking forward to it.
자, 여기서 한번 보셨을까요? 조금 더 익사이팅한 톤이 느껴졌어도 굉장히 단조롭죠. 누군가가 이런 얘기를 똑같이 할 수 있어요. 굳이 내가 아니더라도. 그래서 나만의 것들을 한번 넣어야 되는데요. 나는 예일을 왜 원하는지 이런 부분뿐만 아니라 예일에서 내가 무엇을 제공할 수 있는지 그런 부분들을 나타내 주는 것도 굉장히 중요합니다. 자, 그래서 good answer 한번 예를 들어보도록 할게요. I'm really interested in Yale's focus on world-class research. I hope to participate in STARS and conduct research on stem cells. I spoke with Dr. Yang about her stem cell lab, and given that her research projects aligns with my interests, I hope to reach out to her and conduct undergraduate research. Also, because I've been always the president of my class every year in high school, I hope to continue to use my leadership skills and passion to help others by participating in student government to better the campus climate, especially the underrepresented students in STEM who are often marginalized and underserved on campus. I specifically saw the Yale student government hosting a few years of ethnic minorities in the engineering department, but not for the homestyle field. So I hope to create an inclusive event that benefits all STEM majors. 좀 이런 식으로 조금 더 자세하게 나는 바이오메디컬, specifically 스템셀을 공부하고 싶은데 이런 거에 관해서 내가 예일에 있었던 교수님이랑 얘기를 했고 또 이런 프로젝트를 계속 진행을 할 의견이 있고 또 그에 반해 나는 사이드로 리더십 퀄리티가 강한 친구이기 때문에 이런 리더십을 사용해서 underrepresented minorities 이런 부분에 대해서 내가 사회에 기여를 하고 싶다. 이런 예일의 커뮤니티를 더 better 하고 싶다. give and take로 조금 더 강한 앤서가 될 수 있겠죠. 자, 세 번째. 이제 why do you want to pursue this major? 이 메이저를 왜 하고 싶은지 이런 질문도 자주 나오죠. 왜 이걸 공부하고 싶은지 그냥 간단하게 얘기를 하는 게 아니라 조금 더 깊이 나란 사람은 이런 전공과 무슨 관련이 있는지 어떤 동기에서 시작돼서 내가 이 전공을 왜 공부하고 싶은지 후에 나는 이 전공을 사용해서 어떻게 하고 싶은지 이런 것들을 조금 더 깊이 얘기하는 시간인데요. 대답을 할 때 나는 그냥 컴싸? 바이오? 유명하니까 이걸로 돈 많이 버니까 이런 단순한 대답이 당연히 아니겠죠. 자, bad answer 한번 예를 들어볼게요. So, after seeing my mom fighting cancer when I was young, I wanted to become a doctor. So I started volunteering for the LA hospital to pursue the research on stem cells. And these experiences further deepened my passion to become a biomedical engineer. 자, 여기서 분명히 동기부여가 있었고 내가 왜 공부하고 싶은지 얘기가 있죠. 하지만 굉장히 surface level입니다. 물론 나의 어머니 얘기를 넣어서 조금 더 퍼스널할 수는 있어도 이거는 굉장히 얕은 레벨이에요. 그에 반해 good answer 한번 들어볼게요. My mom fought cancer when I was a kid and witnessing her going through the struggles, I realized how harmful the cancer cells were. I then became interested in other types of cells and came across stem cells which blew my mind because they're helpful for the humanity, unlike cancer cells. Ever since that, I strive to learn more about biomedical engineering, which led me to create a Science Olympiad team in my school and activities sought for hands-on experiences in the medical field. I reached out to professors and received research internships. So because of this, after graduating from the biomedical engineering from Yale, I hope to become a stem cell researcher, specifically to improve the humanities in the healthcare industry. 좀 이런 식으로 조금 더 깊이 정확히 왜 스템셀인지 바이오메디컬을 해서 내가 이거를 고등학교에서 어떻게 기여를 했는지 그리고 이걸 사용해서 5년 후에 나는 어떻게 되고 싶은지 이거를 조금 더 구체적으로 설명하는 것이 중요합니다. 자, 다음 질문. What accomplishment are you most proud of? 어떤 활동에 가장 자부심을 크게 느끼나요? 많은 학생들이 제가 인터뷰를 한 경험에서는 그냥 나는 이런 게 가장 좋았다. 여기서 가장 나는 리더십이 가장 많았기 때문이다. 라는 조금은 단조로운 대답을 많이 하는 경향이 있는데요. 그래서 bad answer 한번 예를 들어볼게요. I created a Science Olympiad team in my school and after 2 years, we won the state championship. 끝! 이런 식으로 조금 단조롭게 가는 게 아니라 어떻게 그리고 정확히 내가 리더로서 뭘 했는지 내가 리더로서 경험을 했던 스페시픽 에피소드가 있는지 좀 더 구체적으로 인터뷰어에게 설명을 하는 것이 중요합니다. 자, good answer 한번 예를 들어볼게요. I'm most proud of creating the first ever Science Olympiad team in my school and winning the state championship of this year. I'm especially proud of establishing the team in my school more than the state title because it was a very rigorous process to create the team and reach our goal. I had to communicate with my school principal to recruit a Science Olympiad coach, and this took about 3 months to find and persuade teachers in my school. After forming the team, I had to develop a curriculum for our team to study and practice for the Science Olympiad. Fortunately, through collective efforts with my teammates and coach, we were able to win the state championship within just 2 years. Hard work definitely paid off, so I'm very proud of our team of making this far. 자, 이런 식으로 내가 사이언스 올림피아드 그냥 만들었다 이게 아니라 되게 어려운 과정이 있었을 거예요.
근데 많은 학생들이 이 부분을 굉장히 간과하고 좀 쉽게 얘기를 한단 말이죠. 그렇게 되면 제가 듣는 입장으로서 별거 아니네 이렇게 생각을 하게 될 수 있는 거예요. 그래서 저희가 이게 듣고 싶은 건 내가 어떻게 만들었는지, 내가 뭐 교장한테 가가지고 이런 거를 니고시에이트 했어야 됐다, 펀딩이 필요했다, 내가 이 정도의 학생을 리크루트를 했어야 됐다, 이런 식으로 좀 깊게 들어가는 게 중요합니다. 자, 마지막으로 Any questions for me? 더 이상 질문 있습니까? 보통 학생들이 질문 없는데요? 이런 학생들도 종종 있지만 얕은 질문들을 하는 학생들이 굉장히 많아요. 뭐 예를 들어 잠은 많이 잡니까? 아니면은 컴페티션이 셉니까? 누구나 물어볼 수 있는 질문들을 물어보는데 이런 질문들 또한 머리를 써서 내 훅을 중심으로 질문을 해야 됩니다. 메이저, 리더십, 그리고 캐릭터 이 세 개를 얘기를 하는 것 중 내가 만약에 부족한 점이 있었다, 내가 혹시 리더십을 더 얘기를 하고 싶었는데 할 수 없었다 라고 했으면 질문을 리더십 중심으로 이렇게 엮어서 더 얘기를 해도 좋고요. 예를 들어 나는 리더십이 굉장히 많이 쌓아왔고 굉장히 중요한 사람인데 혹시 예일에서 클럽을 만들 때는 어떤 과정을 거쳐야 되나요? 라는 식으로 내 리더십을 조금 어필을 한다든지. 저희가 저번에 맡았던 학생이 인터뷰어가 스포츠, 베이스볼을 좋아하는 인터뷰였더라고요. 근데 이 친구 또한 스포츠를 하는 학생이었기 때문에 공감대를 형성하기 위해서 그리고 나의 캐릭터 빌딩을 위해서 스포츠 쪽으로 많이 에디셔널 퀘션을 넣었었어요. 예를 들어서 뭔가 나도 수영을 한다. 근데 내가 조금 조사를 해봤는데 너 또한 야구를 한다고 들었다. 예일에서는 내가 스포츠를 계속 펄수하고 싶은데 그런 밸런스를 어떻게 맞출 수 있는지, 나의 캐릭터 빌딩 또는 공감대 형성 이런 것도 한번 같이 할 수 있겠죠. 그래서 하지 말아야 될 것들은 이제 그냥 질문 한 두세 개 물어보고 이 정도면 됐겠지 하고 넘어가지 마시고 내가 그냥 질문을 하고 이 사람이 대답을 했어. 그러면은 이거를 그냥 듣지 않고 오케이 다음 질문 이렇게 로봇처럼 넘어가는 게 아니라 대화를 한다는 생각으로, 그러면 나는 그 대답에 맞춰서 또 질문을 할 수 있는 거예요. 귀를 열으세요. 자, 여러분 지금까지 저희가 인터뷰를 다시 한번 짚어보았는데요. 인터뷰에 관해서 자세한 영상을 굉장히 많이 만들었는데 그런 부분은 여기서 보실 수 있고요. 여기 영상에서는 제가 샘플로 bad answer vs good answer 이렇게 보여드렸으니까 이걸 딱 보시고 이렇게 하면 되는구나 라는 감도 잡으시고요. 만약에 내가 어렵다, 나는 정확히 어느 부분에서 내가 향상시켜야 될지 모르겠다. 왜냐면 인터뷰는 굉장히 퍼스널라이즈 해야 되고 훅 또한 정말 제대로 만들어야 되기 때문에 이런 부분에서 도움이 필요하시다면 언제든지 댓글과 이메일 남겨주시고 또 트레이닝이 필요하시다면 인터뷰 트레이닝 또한 저에게 문의를 주셔도 괜찮습니다. My college, my dream, my life. 오늘도 저희는 당신을 찾아가는 여정을 지지하고 응원합니다. 화이팅! 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 미국 대학 입시의 모든 것을 알려드리는 미리입니다. 오늘은 하버드에서 공개한 인터뷰 과정을 이제 알려드리고 전체적인 아이비리그 및 탑티어 학교들의 인터뷰 과정들 및 자주 물어보는 질문들을 한번 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 입학 원서 리뷰에 있어서 가장 먼저 진행하는 단계는 인터뷰인데요. 또 학교마다 다르지만 하버드는 원서를 모두 다 읽고 이제 인터뷰를 진행을 합니다. 해서 면접관에게는 학생에 대한 정보가 인터뷰를 들어가기 전에 이미 다 많다는 것을 보여주고 있죠. 이것은 학교마다 다른데요. 예를 들어서 MIT 같은 경우는 이제 학생들의 정보 그리고 원서를 먼저 읽지 않고 바로 인터뷰를 들어가기 때문에 면접관들은 전혀 학생에 대한 정보를 알지 못하는데요. 그에 반해 하버드는 학생이 모든 정보를 알고 인터뷰에 들어갑니다. 인터뷰는 이제 하버드 알룸나이 아니면 AO, Admissions Officer가 보통 대체적으로 진행을 하는데요. 보통은 인터뷰가 직접 만나서 카페나 조금 캐주얼하게 사람 대 사람으로 만나서 진행을 하는데 보통 인터뷰는 1시간 정도 진행을 하는데 가이드북에서 나오는 질문들, 자주 물어보는 질문들을 질문을 할 수도 있고 아니면 자연스럽게 궁금한 질문들을 직접 질문을 할 수 있는데요. 이제 면접관은 정치적인 문제보다는 학생의 사실적인 그리고 동기부여, 학생이 하고 싶은 전공, 꿈 이런 것들에 관한 심도 있는 질문을 해야 되고 또 인터뷰어가 찾는 질문들에 뭔가 로봇 같은 대답이 아닌 심도 있는 대답들 조금 더 성숙하게 고등학생이 아닌 것 같이 얘기를 하는 게 굉장히 중요합니다. 먼저 면접관이 물어보는 것 중에 가장 기본적인 질문은 전공이죠. 무슨 전공을 공부하고 싶은지 What are you potentially interested in studying in college? 그래서 이런 질문을 받았을 때 뭔가 단조롭게 나는 컴퓨터 공부하고 싶어요 이게 아니라 내가 왜 이 전공을 공부하고 싶은지 그리고 이 전공 가지고 후에 무엇을 하고 싶은지 이런 것들을 차근차근 설명하는 것이 굉장히 중요한데요. 그래서 이런 부분에서 intellectual curiosity를 표현하는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 두 번째로 자주 물어보는 질문은 학교에서 부정적인 경험이 있었나인데요. What's the most negative experience that you had in school?
그래서 이 질문을 통해서 학생의 굉장히 솔직한 답변을 듣고 싶어 합니다. 물론 이런 질문에 맞는 답은 없죠. 하지만 이런 질문을 통해서 학생의 순발력을 보고 싶어하는 부분인데요. 이런 부정적인 경험 또한 나에게 도움이 되었는지 이런 부분을 차근차근 심도 있게 설명하는 점 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 하버드 같은 탑티어 학교에 가면 분명히 이런 어려움이 또 존재를 할 것이고 이제 이 학생이 그런 어려움을 또 다른 배움의 문턱으로 사용할 수 있는지 보고 싶어하는 부분입니다. 자, 세 번째 자주 물어보는 질문. 학교에 없을 땐 무엇을 하나? What do you do when you're not in school? 보통 학생들이 두 가지 타입의 학생들이 있는데요. pinpointed 학생하고 그 다음에 well-rounded한 학생인데요. 이제 여기서 어떤 타입이 더 낫다가 아니라 내가 유니크한 모습을 보여줄 수 있는지 이런 게 굉장히 중요한데 이제 모든 학생들에서 보여지는 굉장히 티피컬한 게 아닌 나여서 보여줄 수 있는 거, 나여서 할 수 있는 거 그런 것들을 보여주는 것이 굉장히 중요합니다. 자, 네 번째 자주 물어보는 질문. 최근에 읽은 책이 무엇입니까? What have you read recently? 온라인 독서를 선호하십니까? 아니면 온라인으로 이제 블로그나 이런 책 같은 거를 굉장히 많이 접하십니까? 이런 종류의 질문들을 굉장히 많이 물어보는데요. 이제 이 질문들을 통해서 그냥 단순히 너한테 이제 가장 중요한 책 이런 걸 단순히 물어보는 것이 아니라 내가 지식을 어디서 얻는지 그리고 그 얻은 지식으로 내가 심도 있는 대화를 할 수 있는지 이런 부분들을 보는 겁니다. 이제 신문 이런 매체도 괜찮으니 그냥 내가 단순히 뭐 해리포터 책을 좋아한다 이런 것이 아닌 내가 지식을 여러 방면에서 얻고 또한 신문을 읽으면서 세상이 돌아가는 것들을 나 또한 관심을 가지고 있다 이런 성숙함을 보여주는 질문입니다. 자, 다섯 번째로 자주 물어보는 질문은 이제 최근에 무엇을 했는지 What have you done recently? 인데요. 이제 미국 학교들은 다이버시티를 굉장히 중요시 여기기 때문에 내가 여러 방면으로 다이버시티를 위해서 한 활동이 뭐가 있는지 이런 부분을 굉장히 중요하게 봅니다. 그리고 또한 내가 커뮤니티를 위해서 내가 기여를 했는지 이런 부분도 굉장히 중요한데요. 그리고 또한 사회적인 기여뿐만 아니라 이 학생의 미래의 비전 이런 것들도 물어보는데 예를 들어서 이런 거에 비슷한 질문들은 5년 후에 무엇을 할지 10년 후에 무엇을 할지 이런 질문들을 물어보면서 이 학생이 내가 단순히 대학을 가는 것이 아니라 대학을 사용해서 어디까지 가고 싶고 무엇이 되고 싶은지 이런 부분들도 봅니다. 자, 인터뷰 후에 이제 면접관은 무엇을 할까요? 면접관은 학생들이랑 인터뷰를 하고 나서 글을 이제 작성을 하는데요. 이 글의 깊이는 학교마다 많이 달라요. 이제 MIT 같은 경우는 길게 에세이처럼 작성을 하지만 하버드 같은 경우에는 굉장히 짧게 기본적으로 내는데요. 이제 학교에서 혜택을 받을 수 있는지 하버드를 통해서 많이 더 배울 수 있는 학생인지 포텐셜이 있는 학생인지 그런 것들을 중심으로 글을 작성합니다. 그리고 후에 이제 면접관은 학생에게 등급을 매기는데요. 과외 활동 그리고 이 학생의 포텐셜, 뭐 major interest 이런 거를 중심으로 등급을 매기는데요. 이런 등급은 보통 1에서 4까지 있어요. 이 등급에서 1이 제일 높고 4가 가장 낮은 등급입니다. 가이드북은 평점을 굉장히 표준화하는 게 어렵기 때문에 그리고 인터뷰어들은 사람이기 때문에 굉장히 이 등급들은 주관적으로 매겨집니다. 그래서 인터뷰를 할 때 이 학생이 굉장히 퍼스널하게 다가가는지 사람의 마음을 움직였는지 이런 부분들이 굉장히 중요하게 작용을 하죠. 자, 그래서 하버드 면접관이 가장 많이 물어보는 질문 5개를 뽑아봤는데요. 이 질문들은 하버드뿐만 아니라 아이비리그에서 전체적으로 많이 사용되는 질문이에요. 그래서 만약에 내가 소심하다, 나는 사람들이랑 얘기하는 걸 잘 못한다 하면은 그 변명 뒤에 숨지 마시고 내가 거울을 보고 연습하던지 내 목소리를 녹음을 해서 들어보던지 해서 계속 그거를 나아가게 하려고 노력을 해야 됩니다. 그게 어렵다면 나를 잘 모르는 사람에게 막 인터뷰를 진행하는 걸 요청을 하시던지 아니면 인터뷰 트레이닝을 따로 요청을 하시는 것을 추천드립니다. 그리고 인터뷰 트레이닝을 통해 자신의 훅을 만들어서 그 훅 중심으로 깔끔하게 얘기하는 것을 정리하고 트레이닝해야 됩니다. 그리고 이에 관해 다른 질문이나 궁금한 점 있으시면 언제든지 댓글이나 이메일로 저에게 남겨주세요. My college, my dream, my life. 오늘도 저희는 당신을 찾아가는 여정을 지지하고 응원합니다. 화이팅! 미리입니다. 자, 오늘은 이제 면접 시리즈를 한 번 더 해볼 거예요. 자, 이 영상이 사실 미국 대학 관련 면접 영상이지만 분명 한국의 대학을 진학하시는 분들에게도 굉장히 큰 팁이 될 거라고 믿어요. 그러니 한국에 계시던 미국에 계시던 대학 면접에 관련 아니면 면접 자체 관련해서는 이 영상을 꼼꼼히 시청을 해주시면 꼭 팁을 얻어가실 수 있을 겁니다. 일단 팁을 전수해드리기 전에 이 사람은 진짜 누군데 나한테 팁을 전수하지? 막 이렇게 생각하시는 분들이 계실 수도 있어요. 그러니 한번 제 소개를 해보도록 하겠습니다. 저는 지금 MIT 공대에서 인터뷰어로 3년차 하고 있고요.
또 대학 입시 컨설턴트로 한 4년 정도 이제 에세이와 입학 컨설팅을 했었고요. 그 다음에 8개 인턴십과 또 제가 지금 하고 있는 풀타임을 위해서 굉장히 많은 인터뷰를 했었는데요. 그러니 저를 믿고 팁을 한번 들어봐 주세요. 자, 시작합니다. 1탄, 면접 전에 준비할 것 6가지. 자, 첫 번째. 이메일은 당신의 첫인상이다. 보통 인터뷰어가 먼저 연락이 오거나 아니면 이메일을 먼저 하셔야 될 경우가 있을 거예요. 인터뷰를 잡기 위해서. 근데 그럴 때는 이메일을 어떻게 써야 하느냐? 그럴 땐 무조건 짧고 간결하게 써야 합니다. 왜냐고요? 첫인상은 여기서 시작되기 때문이죠. 이제 인터뷰를 잡을 경우 안녕하세요. 저는 누구누구입니다. 이런 학교를 다니고 있는데 이날 이 시간에 인터뷰를 잡고 싶습니다. 어떻습니까? I'm very looking forward to meeting you. 정말 만나길 기대합니다. 감사합니다. 좀 이 정도로만 약속을 잡으시면 될 것 같고요. 인터뷰어가 먼저 연락이 왔을 경우 안녕하세요. 이메일 주셔서 감사합니다. 그 시간과 장소 괜찮습니다. 정말 만나길 희망하고 기대합니다. Thank you very much. 감사합니다. 좀 이 정도로만 하면 될 것 같아요. 인터뷰어는 생각보다 많은 정보를 가지고 있지 않습니다. 정말 저는 학생들에 관해 이름, 학교, 생년월일 딱 그 정도밖에 모르거든요. 면접관들은 정말 백지 상태라고 보셔도 무방합니다. 그러니 그림을 그릴 준비를 꼭 하고 가세요. 자, 두 번째, 레주메는 지름길이다. 보통 이제 학교에서 조사를 할 때 레주메를 들고 오세요 라는 얘기가 사실은 많이 없을 거예요. 레주메는 선택 옵션이라고 많이들 얘기를 하거든요. 근데 제가 면접관으로 일을 해본 결과 레주메는 진짜 도움이 됩니다. 그래서 여러분들에게는 면접 사실 이 시간이 한 30분에서 1시간 정도의 시간이 주어지는데 이제 아까 말했듯이 면접관은 여러분에 대해서 아무것도 모르죠. 정말 백지 상태예요. 근데 그 백지 상태에서 30분에서 1시간 내에 내가 나에 대한 그림을 충분히 그린다? 그럼 저는 그게 좀 어렵다고 보거든요. 그래서 그 백지 상태에 레주메를 줌으로써 여러분들은 스케치를 그리는 거고 이제 저희는 색깔을 칠하면 되는 겁니다. 자, 레주메를 이제 언제 건네두느냐? 이메일에 먼저 보낼 수도 있고 딱 가가지고 이렇게 건네주셔도 됩니다. 그러면은 이제 레주메를 건네주셨을 때 면접관이 딱 레주메를 이렇게 쓱 훑겠죠? 그러면은 어느 정도 여러분들에 대한 아이디어가 생기는 겁니다. 그러면 레주메를 줬을 때 나는 그 시간을 말도 안 했는데 더 버는 거예요. 이제 그 사람한테 최대한 나에 대해서 어필을 하고 알려주는 거죠. 그리고 만약에 얘기를 하다가 이제 학생분이 조금 놓치신 게 있다 그러면은 면접을 보시는 분이 아까 레주메에서 봤는데 이건 뭐냐 하면서 또 중심을 잡아줄 수 있고 방향을 또 잡아줄 수가 있어요. 하지만 이제 대화가 다 끝난 후에 인터뷰가 끝난 후에 by the way 여기 저 레주메예요 이러고 건네주시면 안 돼요. 이미 대화가 끝났잖아요. 자, 그러면은 그 짧은 시간 안에 어떻게 레주메를 효과적으로 읽히게 쓰느냐 그건 다음 영상에서 다뤄볼게요. 아, 참, 그리고 이제 나는 정말 그림을 잘 그리는데 내 그림을 꼭 들고 가고 싶다. 그럼 레주메랑 같이 들고 오셔도 괜찮아요. 이제 제가 저번에 인터뷰를 봤을 때는 어떤 학생이 그 패션하고 테크놀로지를 합치고 싶다고 해서 그림을 굉장히 잘 그린대요. 근데 일단 그림을 잘 그린다 들었을 때 잘 그리는구나 이렇게 생각을 했었는데 이게 진짜 보는 게 정말 달라요. 그 학생이 정말 들고 왔어요. 그 학생이 했던 프로젝트나 아니면은 그림이나 두 개를 어떻게 합쳤는지 영상 등등 이런 걸 딱 보고 나니까 아, 너 진짜 잘하는 친구구나 라고 조금 더 인식이 바뀌더라고요. 근데 그 조금만 인식이 정말 크게 방향을 틀 수 있으니까 최대한 나에 대해 어필을 하려면 나의 강점인 것들을 다 들고 가셔도 괜찮아요. 하지만 그것만 얘기를 할 수가 없겠죠. 30분에서 1시간 내지 안에. 그러니 스마트하게 들고 가시길 바랍니다. 세 번째, 학교 조사는 기본. 자, 내가 그 학교에 가고 싶다면 그 학교에 대해서 아는 게 기본 아니겠습니까? 하지만 그 학교에 가는 게 확정이 안 돼 있다면 내가 그 학교에 가면서 깊이 파는 게 사실 한정적일 수가 있어요. 왜냐면 나는 10개의 학교에 어플라이를 하고 싶은데 그만큼의 시간이 안 되니까. 하지만 기본적인 건 하고 가셔야 됩니다. 내가 어떤 전공을 하고 싶고 그 학교에 이제 어떤 프로그램이 있는 거에 내가 관심이 있는지 근데 만약에 내가 이 전공을 하고 싶다고 얘기를 했는데 그 학교에 그 전공이 없어. 그러면 어떡할 거예요? 그런 일이 없겠다고 생각을 하시겠지만 제 친구도 면접관인데 그 일이 있었어요. 그러니 꼭 조사를 하고 가시길 바래요. 이제 대화는 어느 정도 지식과 공감이 합작된 결여품이어서 여러분들이 아는 게 많으면 많을수록 대화는 진해질 수밖에 없고 길게 갈 수밖에 없어요.
면접관이 만약에 뭐 1시간 얘기를 했는데 이게 진짜 재밌다? 그럼 1시간을 넘어갈 수도 있는 거예요. 근데 그렇게 얘기를 하려면 여러분들이 아는 게 있어야 되고 대화가 돼야 돼요. 그러려면 학교 조사를 해야겠죠? 자, 웹사이트 들어가 보시고 그 학교에 가능하면 방문해 보시고 아니면은 거기 다니는 친구들에게라도 물어보세요. 그렇게라도 이제 학교의 지식을 알면은 면접관은 이제 이 친구가 정말 우리 학교가 필요로 하는구나, 우리 학교에 대해서 정말 조사를 많이 했구나, 정말 가고 싶구나, 이런 좀 절박함을 좀 느끼게 할 수 있어요. 내가 왜 이 학교에 가고 싶고 이 학교가 나한테 어떤 도움이 될 건지 그건 꼭 아시고 인터뷰에 가시길 바랍니다. 네 번째, 인생을 한 편의 스토리로. 아까 이거 제가 했나요? 자, 인터뷰는 대화입니다. 하지만 조금의 셀링이 들어가 있어야겠죠. 왜냐면 나에 대한 어필을 하려면 나를 어느 정도 세일즈를 해야 되니까. 자, 세일즈의 효과적인 방법은 스토리텔링입니다. 왜냐면 스토리텔링으로 그 사람의 집중과 감정과 공감을 내가 끌어당길 수 있는 거죠. 자, 보통 이제 인터뷰어가 물어볼 때 뭐 어떤 걸 제일 잘하세요? 라고 하면은 단답으로 대답할 수 있어요. 뭐 골프요, 뭐 이러고 대답을 할 수 있는데, 이제 제가 한 가지 팁을 드리자면, 이제 인터뷰어가 레포트를 써서 낼 때 이렇게 스토리 형식으로 써서 냅니다. 서술형으로. 이게 무슨 뜻이냐면은 아무래도 뭐 1, 2, 3, 4, 5 뭐 이렇게 레이팅을 하는 것도 있겠지만은 어느 정도의 서술형이 들어가는 거예요. 나는 이 친구와 이러이러한 얘기를 했고 이 친구에 대해서 이런 걸 느꼈고 이 친구는 이런 사람인 것 같다 라고 이렇게 짧든 길든 서술형으로 써서 내기 때문에, 그래서 여러분들이 스토리텔링으로 이걸 조금 더 흐름을 잡아서 얘기를 해드리면 면접관들은 레포트를 쓸 때 훨씬 도움이 됩니다. 그러면은 훨씬 더 파워풀한 스토리를 쓸 수 있게 같이 스토리를 써나가는 형식이 되는 거죠. 자, 인터뷰를 한 후 인터뷰어에게는 정말 한 편의 스토리를 들은 듯한 느낌을 줘야 됩니다. 주인공은 나 자신이고요. 다섯 번째, 모든 질문의 끝은 내 강점으로. 자, 보통 주어진 시간 안에 내가 말하고 싶은 모든 거를 얘기를 할 수가 사실상 불가능해요. 그래서 머리를 써야 됩니다. 어떻게 하냐? 내 두세 가지 정도 장점을 그리고 강점을 골라서 모든 질문의 끝을 그걸로 아예 꼬리를 시켜버려야 돼요. 그래서 되게 중구난방하게 뭐 내가 그 학생에 관해서 생각을 해봤을 때 이 학생은 뭐 저것도 잘했고 저것도 잘했고 저것도 잘했어 뭐 이런 식으로 생각을 하기보다는 그 학생은 이거랑 저걸 잘하는 학생이었어 라고 딱 강점을 찍어버리는 게 훨씬 더 효과적이라는 거죠. 정말 그렇게 되면은 이 학생은 자기 자신에 관해서 확실히 알고 내가 뭘 잘하는지 아는구나 라는 인상을 되게 심어주게 되거든요. 이게 사실 아다르고 어다르다고 어떻게 말하느냐에 따라 달라요. 그러니까 이게 관련이 없어 보여도 뭐 예를 들어 뭐 내가 군대를 갔다 왔어. 근데 예를 들어 저기서 내가 제일 잘하는 게 뭐야? 라고 물어봤어. 이 두 개 관련이 없는 것 같죠? 어떤 질문이든 어떻게든 엮을 수 있습니다. 내가 제일 잘하는 거 군대에서 리더를 했어. 뭐 리더십으로 엮을 수 있고요. 뭐 달리기 뭐 이렇게 엮을 수 있고요. 아니면 머리 쓰는 거 엮을 수 있어요. 수학 엮을 수 있어. 그러니까 연습을 하면 돼요. 화이팅! 여섯 번째, 나올 만한 질문들은 정해져 있다. 인터뷰는 사실 대화이다 보니 뭐 인터뷰를 어떻게 준비하지? 뭐 면접 어떻게 준비해? 이게 사실 막막할 수가 있어요. 근데 제가 면접관으로 한번 3년 동안 일을 한 결과 나올 질문은 사실 어느 정도 정해져 있는 것 같아요. 항상 시작하는 거는 Tell me about yourself. 이걸로 아마 주로 시작을 할 거예요. 왜냐면은 인터뷰는 뭐 학생에 대해서 아무것도 모르니까 일단 너에 대해서 한번 얘기를 해줘봐 라고 하면서 엘리베이터 피치 같은 거를 주는 거죠. 이제 그렇게 먼저 시작을 하고 엘리베이터 피치는 이제 30초에서 1분 내지 나에 대한 소개를 짧고 간략하고 강력하게 이렇게 주는 거예요. 뭐 그 외에는 뭐 레주메 활동 관련 아니면 연구 아니면 취미 리서치 뭐 개인에 관한 질문 우리 학교에 왜 오고 싶은지 뭐 이런 카테고리가 있고요. 마지막은 항상 나에게 질문이 있니? Do you have any questions for me? 이렇게 끝날 거예요 아마. 그때는 꼭 질문을 하세요. 이제 내가 이 학교에 가고 싶으면 궁금한 게 없을 수가 없어요. 그러니까 30분에서 1시간이라는 시간이 사실 충분하지가 않아요. 내가 이 학교에 관해서 모든 걸 얻을 수 있는 시간이 30분이면 됩니까? 아니죠. 그러니 조금 더 조사를 해 가서더라도 내가 이 학교에 관해 궁금한 것들을 Do you have any questions for me? 이렇게 물어보실 때 질문을 한번 해드리는 게 좋아요. 뭐 학교가 아니라면 뭐 기숙사 아니면 도시, 왜냐면 그것도 생활 환경이기 때문에 그런 것들도 물어보셔도 괜찮아요. 제일 염두에 두셔야 되는 거는 기브 앤 테이크예요. 내가 이 학교한테 어필을 해서
나란 사람은 이런 사람이야 뭐 라는 것도 있지만 내가 이 학교에 왜 가고 싶은지, 이 학교는 왜 나를 필요로 하는지 이것 또한 느끼셔야 되거든요. 그래서 이제 나에 대한 어필을 하는 것뿐만 아니라 나는 이 학교에 관해서 잘 알아야 되는 거죠. 왜냐면은 사실상 이 학교가 내가 원하는 게 없을 수도 있어요. 그러니 이거는 기브 앤 테이크이기 때문에 윈윈 전략으로 가야 돼요. 인터뷰를 보는 게 사실 원웨이라고 생각하지 마시고 나도 어필을 하고 그 학교도 나에게 어필이 돼야지 그거를 하는 대화가 인터뷰입니다. 시험 문제 같은 유형은 없을 거니까 뭐 그런 수학 문제 풀으라고 하면 어떡하지? 막 그런 걱정 안 하셔도 돼요. 자, 이렇게 면접 전에 준비할 6가지를 한번 알아보았는데요. 면접은 어떻게 보면은 이제 서로 정말 알고 싶은 두 사람이 만나서 얘기를 하는 거기 때문에 부담 안 가지셔도 돼요. 이거는 대화라고 생각을 해요. 하지만 아는 것이 많고 주제가 통할수록 대화를 정말 잘 이끌어 나갈 수 있기 때문에 이제 인터뷰를 하기 전에 정말 꼼꼼히 준비해 가시는 게 그런 이유로 도움이 됩니다. 이제 제 다음 비디오들은 면접 중에 주의할 것, 그리고 면접 후에 명심할 것, 이렇게 2편이 더 남아있으니 그것 또한 꼼꼼하게 시청을 해주시고요. 꼭 면접 성공하시길 바랄게요. 이번 편이 정말 도움이 됐다면 좋아요와 구독 꼭 해주시고요. 안녕! 안녕하세요 여러분, 미리입니다. 오늘은 면접 시리즈 2탄입니다. 면접 중에 주의할 것 무려 8가지. 자, 보시다시피 2탄인데요. 이제 1탄에서는 무엇이 소개가 되었냐? 1탄에서는 대체 어떤 사람이길래 이런 팁을 주는 거야? 저를 소개를 했고요. 그 다음에 면접 전에 준비할 팁들을 알려드렸습니다. 이번 편은 면접 중이기 때문에 이제 면접 중에 여러분들이 주의하셔야 될 점들과 이제 면접관에서 바라본 입장에서 한번 팁을 정리해 보았습니다. 그럼 긴 말 없이 한번 가볼까요? 첫 번째, 인터뷰는 15분 전에 이미 시작을 했다. 인터뷰는 정시로 생각하고 가시면 이미 늦은 겁니다. 이제 15분 전에 도착을 하셔서 미리 그 분위기 장소에 적응을 하시고 이제 인터뷰 준비를 해야 됩니다. 사실상 내가 7시에 인터뷰를 시작한다 그러면은 7시에 시작을 하는 거기 때문에 내가 6시 45분까지는 가줘야지. 이걸 다 세팅을 하고 안녕하세요, 저는 미리입니다. 어디서 얘기를 하면 좋을까요? 라고 앉아서 7시에 시작입니다. 그러나 7시에 내가 그 장소에 도착을 했다? 이미 늦은 겁니다. 대화의 기본은 시간 약속이죠. 시간 약속은 꼭 지켜주셔야 됩니다. 그리고 딱 만나시면 이제 뭐 악수 활기차게 자신있게 하시고 레주메랑 서플리멘트 이렇게 건네주시고 이제 인터뷰어가 그 다음부터는 리드를 할 거기 때문에 걱정 마시고 따라가세요. 두 번째, 나는 누구보다 내가 제일 잘한다. 인터뷰의 기본은 자신감이죠. 이제 자신감이 핵심이란 말을 진짜 많이 들으셨을 거예요, 사실. 근데 자신감은 핵심, 키포인트 그런 게 아니라 사실상 기본이에요. 이게 내가 나에 대해서 자신이 없으면 나에 관해서 듣고 있는 면접관은 나에 관해서 어떻게 설득이 될까요? 그런 자신감을 꼭 가지세요. 내가 이 대학을 위해서 준비한 시간들, 그리고 그 대학에 진학하게 될 나란 사람이 누군지 자신 있게 말을 하셔야지 이제 그 면접관 귀에 콕콕콕 박히시게 됩니다. 세 번째, 인터뷰어의 마음을 움직여라. 또 이 팁 또한 많이 들어보셨을 텐데요. 인터뷰어의 마음을 움직이시면 결과를 움직이시는 거랑 되게 같아요. 눈을 보시고 그 사람의 마음을 보시고 그 대화를 이끌어 나가세요. 주어진 질문에 짧은 대답만 하지 마시고 역 질문도 하고 스토리텔링으로 얘기도 하고 리액션도 하면서 막 와 진짜 재밌네요. 아 그러세요? 막 이렇게 하면서 대화를 이끌어 나가세요. 그 마음을 움직이기 위해서 적당한 티키타카가 필요합니다. 네 번째, 나 자신을 포장해라. 인터뷰를 할 때 정말 중구난방으로 내가 좋아하는 거 다 얘기를 하지 마시고 2-3가지 장점을 골라서 모든 질문을 거기에 꼬리를 시키시고 또 나란 사람을 성향 그리고 꿈과 목표를 정말 확실하게 클리어하게 보여주시고 정말 그것들을 진정성 있게 이렇게 디스플레이를 해서 포장시켜서 내놓는 것, 그게 나를 포장하는 방법입니다. 그리고 어느 정도는 나를 포장하는 것 자체가 이제 나를 맞춰나가는 겁니다. 그 사람에 맞춰서 포장을 하는 거죠. 예를 들어서 그 학교에는 뭐 컴퓨터 공학으로 어플라이를 하고 싶어. 그러면은 컴퓨터 공학에 맞게끔 나를 이렇게 포장을 해서 대화를 이끌어 나가는 겁니다. 그리고 나를 꾸며내려고 하지 마세요. 생각보다 다 티가 납니다. 이렇게 면접 중에 주의할 점 4가지를 먼저 알아보았는데요. 그 외에 준비할 부분들이나 뭐 대답, 형식 이런 거에는 이제 1탄에도 많이 다뤘으니 이번에는 뭔가 인터뷰의 기본 자세 이런 것들을 더 다뤄보았어요. 그러면 이제 면접관이 보는 눈에서 한번 바라봐 볼까요? 면접관이 찾는 첫 번째, 이 사람의 시간은 어떻게 쓰였나?
지금 흘러가는 이 시간조차 나는 잘 쓰고 있는 중인가요? 좋은 애플리켄트의 기본은 아무래도 부지런함인 것 같아요. 내가 학교에서 쓰는 그런 성적을 달성하기 위한 노력 이외에도 내가 잘하는 것, 좋아하는 것을 위해서 내가 어떠한 시간과 노력을 부었는가, 이제 인터뷰어는 그걸 봅니다. 그래서 현실적으로 많이들 물어보시는 질문이 내가 성적이 이 정도 된다, 그거면 충분한가요? 그럼 내가 이외에 어떤 걸 해야 되나요? 이렇게 많이들 질문을 주시는데, 제 성적에 관해서는 학교에서 성적만 잘 받고 나머지에서는 내가 아무것도 안 했다? 그러면은 경쟁력이 부족할 수가 있어요. 그래서 클럽 활동이나 대회 활동, 대외 활동, extracurricular 그런 거나 어떤 상, 업적, 프로젝트 그런 걸 했는지, 특히 여름방학 때 무엇을 했는지 그런 것들을 꼭 물어보는 것 같아요. 그래서 사실 제가 추천드리는 거는 학교나 SAT, ACT 이런 standardized exam 같은 곳에서 내가 어느 정도 목표를 달성했는데 만점을 못 받았다. 그래서 이 갭을 채우는 것보다는 내가 그 갭을 채우는 시간으로 차라리 다른 것을 파는 게, 내가 좋아하는 일과 잘하는 일들을 이렇게 어필하기 위해서 그쪽에 시간을 쏟는 것도 사실상 맞다는 거죠. 두 번째, 이 학생은 자기 자신을 아는가? 사실 제가 이런 말을 많이 하죠. 내가 좋아하는 일, 잘하는 일을 알아라. 나를 포장하는 방법을 알아라. 근데 사실 나에 관해서 아는 게 정말 힘든 일이에요. 이게 삶이란, 갑자기 삶 얘기를 하는데, 삶이란 정말 죽을 때까지 내가 확실히 누군지는 모르는 게 사실상 맞는 표현인 것 같기도 해요. 하지만 적어도 지금의 내가 누군지, 적어도 지금의 나는 뭘 좋아하고 잘하는지는 어느 정도의 베이그한 아이디어라도, 확실하지 않아도 어느 정도의 아이디어와 생각은 하고 있으셔야 돼요. 그래서 사실 고등학생 친구들은 정말 어린 나이일 수도 있어요. 근데 그 어린 나이임에도 불구하고 내가 이 과정을 성숙하게 거쳐 나가고 있느냐, 이 학생은 자기가 누군지, 뭘 좋아하고 잘하는지 그 과정을 정말 성숙하게 임하느냐, 그걸 면접관들은 보는 것 같아요. 그 과정을 잘 거치는 거 아는 건 정말 대화를 하면 느껴지죠. 이 사람의 깊이가 어느 정도인지, 이 사람이 정말 말하는데 자신감이 있는지, 그리고 자기가 자신감을 가지고 있어 하는 그 잘하는 것과 좋아하는 것, 클리어하게 커뮤니케이트 하는지, 이제 그게 중요한 거죠. 정말 내가 많은 것들을 좋아할 필요가 없어요. 딱 두세 가지면 충분하거든요. 그리고 또 내가 그것들을 위해서 어떤 시간과 노력을 부었는지, 이제 그걸로 치고 나가면 됩니다. 세 번째, 이 사람은 진정성 있는 사람인가? 여러분도 누구랑 얘기할 때 보면은 이 사람이 누군지 어느 정도는 그래도 감이 조금 오진 않나요? 심지어 이 리얼리티 쇼를 봐도 이 사람이 어떤 성향을 가지고 있는지 보이는데, 하물며 눈을 보고 하는 대화는 느껴질까요? 느껴지지 않을까요? 면접관도 이제 대화를 하다 보면 이 학생이 어떤 성향을 가지고 있는지, 어떤 성격인지, 진정성이 있는지 없는지 그런 것들이 보입니다. 그러니 진정성을 가지고 인터뷰에 임하는 게 정말 중요하죠. 그러니 우리 행실 평소에 올바르게 하고 인터뷰에 정말 나의 올바른 모습이 정말 진정성 있게 전달이 되도록 평소에 올바르게 잘 삽시다. 네 번째, 이 사람에게는 왜 우리 학교가 필요로 하는가? 제가 1편에서 얘기를 했죠. 인터뷰는 기브 앤 테이크예요. 그러니 나만 어필하는 게 아니라 이 학교도 나에게 어필이 돼야 됩니다. 그러니 면접관이 이렇게 들었을 때 이 학생 괜찮네 이런 것도 보지만, 사실상 우리 학교가 이 학생에게 어떤 도움이 될까? 기브 앤 테이크가 될까? 윈윈이 될까? 이걸 봅니다. 그래서 이제 면접관은 대화를 하면서 이 학생은 우리 학교에게 무엇을 제공할 수 있는가, 그리고 우리 학교는 이 학생에게 무엇을 또 제공을 하고 이 학생에게 어떤 거를 더 이렇게 줄 수 있을까, 제공을 해줄 수 있을까, 그런 것을 봅니다. 즉, 이 학생에게 왜 입학의 기회를 줘야 하는가, 그 질문에 대한 핵심의 답인 거죠. 그러니 학교에 대한 조사가 필수인 거고, 야 나 좀 입학시켜줘, 나 이렇게 대단한 사람이야 라기보다는, 자 내가 이 학교에 원하는 건 이거야, 그리고 내가 제공해줄 수 있는 건 이거야, 그러니 너희는 나를 입학을 시켜주는 게 우리의 윈윈 전략이야, 이렇게 가는 게 더 효과적이라는 거죠. 기브 앤 테이크입니다. 자, 이렇게 면접 중에 주의할 것 8가지, 4가지는 이제 면접자 입장에서, 4가지는 면접관의 입장에서 이렇게 알아보았는데요. 사실 면접에 관한 팁은 끝도 없기 때문에 이게 사실 이렇게 추려내는 것조차 너무나 어려운 일이에요. 제가 여러분들에게 해주고 싶은 말은 정말 끝도 없는데요. 그래도 중요한 부분들을 나름 열심히 추려보았으니 1편에 이어서 2탄도 이렇게 도움이 되시길 바랄게요. 1탄과 2탄이 도움이 되었다면 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 우리는 3탄에서 만날게요. 안녕! 안녕하세요 여러분.
미리 보기에 미리입니다. 오늘은 면접 시리즈 2탄입니다. 면접 중에 주의할 것 무려 8가지. 자, 보시다시피 2탄인데요. 이제 1탄에서는 무엇이 소개가 되었냐? 1탄에서는 대체 어떤 사람이길래 이런 팁을 주는 거야? 저를 소개를 했고요. 그 다음에 면접 전에 준비할 팁들을 알려드렸습니다. 이번 편은 면접 중이기 때문에 이제 면접 중에 여러분들이 주의하셔야 될 점들과 이제 면접관에서 바라본 입장에서 한번 팁을 정리해 보았습니다. 그럼 긴 말 없이 한번 가볼까요? 첫 번째, 인터뷰는 15분 전에 이미 시작을 했다. 인터뷰는 정시로 생각하고 가시면 이미 늦은 겁니다. 이제 15분 전에 도착을 하셔서 미리 그 분위기 장소에 적응을 하시고 이제 인터뷰 준비를 해야 됩니다. 사실상 내가 7시에 인터뷰를 시작한다 그러면은 7시에 시작을 하는 거기 때문에 내가 6시 45분까지는 가져야지. 이걸 다 세팅을 하고 안녕하세요, 저는 미리입니다. 어디서 얘기를 하면 좋을까요? 라고 앉아서 7시에 시작입니다. 그러면 7시에 내가 그 장소에 도착을 했다? 이미 늦은 겁니다. 대화의 기본은 시간 약속이죠. 시간 약속은 꼭 지켜주셔야 됩니다. 그리고 딱 만나시면 이제 뭐 악수 활기차게 자신있게 하시고 레주메랑 서플리멘트 이렇게 건네주시고 이제 인터뷰어가 그 다음부터는 리드를 할 거기 때문에 걱정 마시고 따라가세요. 두 번째, 나는 누구보다 내가 제일 잘한다. 인터뷰의 기본은 자신감이죠. 이제 자신감이 핵심이란 말을 진짜 많이 들으셨을 거예요, 사실. 근데 자신감은 핵심, 키포인트 그런 게 아니라 사실상 기본이에요. 이게 내가 나에 대해서 자신이 없으면 나에 관해서 듣고 있는 면접관은 나에 관해서 어떻게 설득이 될까요? 그런 자신감을 꼭 가지세요. 내가 이 대학을 위해서 준비한 시간들, 그리고 그 대학에 진학하게 될 나란 사람이 누군지 자신 있게 말을 하셔야지 이제 그 면접관 귀에 콕콕콕 박히시게 됩니다. 세 번째, 인터뷰어의 마음을 움직여라. 또 이 팁 또한 많이 들어보셨을 텐데요. 인터뷰어의 마음을 움직이시면 결과를 움직이시는 거랑 되게 같아요. 눈을 보시고 그 사람의 마음을 보시고 그 대화를 이끌어 나가세요. 주어진 질문에 짧은 대답만 하지 마시고 역 질문도 하고 스토리텔링으로 얘기도 하고 리액션도 하면서 막 와 진짜 재밌네요. 아 그러세요? 막 이렇게 하면서 대화를 이끌어 나가세요. 그 마음을 움직이기 위해서 적당한 티키타카가 필요합니다. 네 번째, 나 자신을 포장해라. 인터뷰를 할 때 정말 중구난방으로 내가 좋아하는 거 다 얘기를 하지 마시고 두세 가지 장점을 골라서 모든 질문을 거기에 꼬리를 시키시고 또 나란 사람을 성향 그리고 꿈과 목표를 정말 확실하게 클리어하게 보여주시고 정말 그것들을 진정성 있게 이렇게 디스플레이를 해서 포장시켜서 내놓는 것, 그게 나를 포장하는 방법입니다. 그리고 어느 정도는 나를 포장하는 것 자체가 이제 나를 맞춰나가는 겁니다. 그 사람에 맞춰서 포장을 하는 거죠. 예를 들어서 그 학교에는 뭐 컴퓨터 공학으로 어플라이를 하고 싶어. 그러면은 컴퓨터 공학에 맞게끔 나를 이렇게 포장을 해서 대화를 이끌어 나가는 겁니다. 그리고 나를 꾸며내려고 하지 마세요. 생각보다 다 티가 납니다. 이렇게 면접 중에 주의할 점 4가지를 먼저 알아보았는데요. 그 외에 준비할 부분들이나 뭐 대답, 형식 이런 거에는 이제 1탄에도 많이 다뤘으니 이번에는 뭔가 인터뷰의 기본 자세 이런 것들을 더 다뤄보았어요. 그러면 이제 면접관이 보는 눈에서 한번 바라봐 볼까요? 면접관이 찾는 첫 번째, 이 사람의 시간은 어떻게 쓰였나? 지금 흘러가는 이 시간조차 나는 잘 쓰고 있는 중인가요? 좋은 애플리켄트의 기본은 아무래도 부지런함인 것 같아요. 내가 학교에서 쓰는 그런 성적을 달성하기 위한 노력 이외에도 내가 잘하는 것, 좋아하는 것을 위해서 내가 어떠한 시간과 노력을 부었는가, 이제 인터뷰어는 그걸 봅니다. 그래서 현실적으로 많이들 물어보시는 질문이 내가 성적이 뭐 이 정도 된다, 그거면 충분한가요? 그럼 내가 이외에 뭐 어떤 걸 해야 되나요? 뭐 이렇게 많이들 질문을 주시는데 제 성적에 관해서는 학교에서 성적만 잘 받고 나머지에서는 내가 아무것도 안 했다? 그러면은 경쟁력이 부족할 수가 있어요. 그래서 클럽 활동이나 대회 활동, 대외 활동, extracurricular 그런 거나 어떤 상, 업적, 프로젝트 그런 걸 했는지, 특히 여름방학 때 무엇을 했는지 그런 것들을 꼭 물어보는 것 같아요. 그래서 사실 제가 추천드리는 거는 학교나 뭐 SAT, ACT 뭐 이런 Standardized Exam 같은 곳에서 내가 어느 정도 목표를 달성했는데 만점을 못 받았다. 그래서 이 갭을 채우는 것보다는 내가 그 갭을 채우는 시간으로 차라리 다른 것을 파는 게 내가 좋아하는 일과 잘하는 일들을 이렇게 어필하기 위해서 그쪽에 시간을 쏟는 것도 사실상 맞다는 거죠. 두 번째, 이 학생은 자기 자신을 아는가? 사실 제가 이런 말을 많이 하죠. 내가 좋아하는 일, 잘하는 일을 알아라. 나를 포장하는 방법을 알아라.
근데 사실 나에 관해서 아는 게 정말 힘든 일이에요. 이게 삶이란 갑자기 삶 얘기를 하는데 삶이란 정말 죽을 때까지 내가 확실히 누군지는 모르는 게 사실상 맞는 표현인 것 같기도 해요. 하지만 적어도 지금의 내가 누군지, 적어도 지금의 나는 뭘 좋아하고 잘하는지는 어느 정도의 베이그한 아이디어라도, 확실하지 않아도 어느 정도의 아이디어와 생각은 하고 있으셔야 돼요. 그래서 사실 고등학생 친구들은 정말 어린 나이일 수도 있어요. 근데 그 어린 나이임에도 불구하고 내가 이 과정을 성숙하게 거쳐 나가고 있느냐, 이 학생은 자기가 누군지, 뭘 좋아하고 잘하는지 그 과정을 정말 성숙하게 임하느냐, 그걸 면접관들은 보는 것 같아요. 그 과정을 잘 거치는 거 아는 건 정말 대화를 하면 느껴지죠. 이 사람의 깊이가 어느 정도인지, 이 사람이 정말 말하는데 자신감이 있는지, 그리고 자기가 자신감을 가지고 있어 하는 그 잘하는 것과 좋아하는 것, 클리어하게 커뮤니케이트 하는지, 이제 그게 중요한 거죠. 정말 내가 많은 것들을 좋아할 필요가 없어요. 딱 두세 가지면 충분하거든요. 그리고 또 내가 그것들을 위해서 어떤 시간과 노력을 부었는지 이제 그걸로 치고 나가면 됩니다. 세 번째, 이 사람은 진정성 있는 사람인가? 여러분도 누구랑 얘기할 때 보면은 이 사람이 누군지 어느 정도는 그래도 감이 조금 오진 않나요? 심지어 이 리얼리티 쇼를 봐도 이 사람이 어떤 성향을 가지고 있는지 보이는데 하물며 눈을 보고 하는 대화는 느껴질까요? 느껴지지 않을까요? 면접관도 이제 대화를 하다 보면 이 학생이 어떤 성향을 가지고 있는지, 어떤 성격인지, 진정성이 있는지 없는지 그런 것들이 보입니다. 그러니 진정성을 가지고 인터뷰에 임하는 게 정말 중요하죠. 그러니 우리 행실 평소에 올바르게 하고 인터뷰에 정말 나의 올바른 모습이 정말 진정성 있게 전달이 되도록 평소에 올바르게 잘 삽시다. 네 번째, 이 사람에게는 왜 우리 학교가 필요로 하는가? 제가 1편에서 얘기를 했죠. 인터뷰는 기브 앤 테이크예요. 그러니 나만 어필하는 게 아니라 이 학교도 나에게 어필이 돼야 됩니다. 그러니 면접관이 이렇게 들었을 때 뭐 이 학생 괜찮네 뭐 이런 것도 보지만 사실상 우리 학교가 이 학생에게 어떤 도움이 될까? 기브 앤 테이크가 될까? 윈윈이 될까? 이걸 봅니다. 그래서 이제 면접관은 대화를 하면서 이 학생은 우리 학교에게 무엇을 제공할 수 있는가? 그리고 우리 학교는 이 학생에게 무엇을 또 제공을 하고 이 학생에게 어떤 거를 더 이렇게 줄 수 있을까? 제공을 해줄 수 있을까? 그런 것을 봅니다. 즉, 이 학생에게 왜 입학의 기회를 줘야 하는가? 그 질문에 대한 핵심의 답인 거죠. 그러니 학교에 대한 조사가 필수인 거고, 야, 나 좀 입학시켜줘, 나 이렇게 대단한 사람이야 라기보다는 자, 내가 이 학교에 원하는 건 이거야, 그리고 내가 제공해줄 수 있는 건 이거야, 그러니 너희는 나를 입학을 시켜주는 게 우리의 윈윈 전략이야, 이렇게 가는 게 더 효과적이라는 거죠. 기브 앤 테이크입니다. 자, 이렇게 면접 중에 주의할 것 8가지, 4가지는 이제 면접자 입장에서, 4가지는 면접관의 입장에서 이렇게 알아보았는데요. 사실 면접에 관한 팁은 끝도 없기 때문에 이게 사실 이렇게 추려내는 것조차 너무나 어려운 일이에요. 제가 여러분들에게 해주고 싶은 말은 정말 끝도 없는데요. 그래도 중요한 부분들을 나름 열심히 추려보았으니 1편에 이어서 2탄도 이렇게 도움이 되시길 바랄게요. 1탄과 2탄이 도움이 되었다면 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 우리는 3탄에서 만날게요. 안녕하세요 여러분, 미리입니다. 자, 1탄과 2탄을 지나 대망의 3탄이 왔어요. 대망의 3탄은 무엇일까요? 면접 후에 명심해야 될 팁 4가지. 자, 면접 준비 꼼꼼히 하셨고 면접 자신있게 잘 보고 오셨다고요? 끝난 게 아닙니다. No, no, no. 자, 면접 후에는 무엇을 해야 될까요? 거기서 끝이 아닙니다. 첫 번째, 감사 이메일을 보내세요. 면접이 끝났다고 안녕 잘 가 나 너 다신 안 봐 막 이러고 가시지 마시고 이제 꼭 돌아오셔서 몇 시간 내지 그 안에 정말 감사합니다 이메일을 쓰셨으면 좋겠어요. 어느 정도도 인터뷰어도 자기네 이게 시간의 투자가 됐고 정말 열심히 이제 여러분들의 얘기를 들어주셨기 때문에 서로에게는 감사 인사가 서로에게 필요가 하겠죠. 이 감사 이메일을 어떻게 쓰느냐? 제가 1탄에 말했던 것처럼 이메일들은 항상 짧고 간결하게 써야 됩니다. 이제 안녕하세요. 저는 오늘 인터뷰했던 누구누구입니다. 그 소중한 시간을 내주신 것 정말 감사드립니다. 이제 인터뷰를 통해서 정말 많은 것을 배웠습니다. 이 인터뷰를 통해서 정말 그 학교에 가고 싶은 마음이 더욱더 커졌습니다. 정말 감사드립니다. 하면은 이제 그 면접관의 머리에 더 각인이 될 수가 있어요. 두 번째, 면접관을 나의 서포터즈로.
자, 이메일을 보내거나 혹은 다른 기회가 생긴다면 꼭 물어보세요. 이제 내가 정말 잘했던 점이나 더 보완해야 될 점이 있을까요? 저희는 모든 거쳐가는 순간순간이 아무래도 배움의 단계잖아요. 그러니까 이 인터뷰에도 또 내가 무엇을 배울 점이 있는지 그것도 한번 리플렉트를 해보는 것이 좋아요. 왜냐면은 이 인터뷰어가 아무래도 동문 인터뷰의 마지막이 될지라도 앞으로도 많은 인터뷰의 기회가 오거든요. 이게 잡이 됐던 어떤 뭐 포지션이던 뭐가 됐던 간에, 그러니까 저희는 조금이라도 내가 뭘 보완할 수 있을까, 나는 뭘 잘했는가, 그런 거를 짚고 넘어가시는 게 좋아요. 이렇게 물어보시는 게 좀 겁이 난다 그러는데, 이제 이렇게 물어보는데 안 좋은 점? 답변이 안 오는 것밖에 없습니다. 이렇게 이메일을 보냈다고 해서 그 인터뷰어가 뭐야 얘 되게 무례하네, 뭐 이렇게 알려고 해 하면서 막 레포트에 막 이 친구는 되게 뭘 많이 알려고 합니다 이렇게 쓰지 않아요. 이거의 나쁜 점은 답변이 안 오는 것밖에 없어요. 그러니까 꼭 한번 보내보세요. 이제 물어보셔가지고 이걸 잘했다 하는 점은 이제 제 강점으로 조금 더 보완을 해서 더 세게 치고 나가시면 되는 거고, 이게 조금 더 보완하면 좋을 것 같다 하시는 것들은 이제 그 부분을 보완을 해서 이제 다음 인터뷰 때 적용을 시키면 되는 거죠. 이 이유로 이제 인터뷰 시리즈가 있으시다면 정말 가고 싶은 학교를 아무래도 마지막에 두는 게 좋겠죠. 긴장도 풀리고. 세 번째, 인터뷰 일기를 써라. 여러분, 일기 쓰고 계신가요? 저는 유치원 때부터 이제 꾸준히 일기를 써오고 있는데 일기 쓰는 습관은 제가 살면서 한 것 중에 제일 잘하는 일인 것 같아요. 이게 삶은 계속해서 흘러가는데 사실상 내가 기억을 못하는 게 너무 많잖아요. 내가 어제 뭐 했는지 기억도 안 나고. 근데 이렇게 기억을 해두면은 내가 얼마 살지 않았던 짧은 인생이어도 정말 이렇게 풀로, 리치하게 이렇게 기억을 하고 더 효과적으로 내 인생에 관해서 배울 수 있는 것 같아요. 그러니 인터뷰에 관해서 일기를 쓰세요. 내가 이 인터뷰를 하기 전에 어떻게 준비를 했는가, 이 인터뷰는 어떻게 흘러갔는가, 내가 생각했던 것 중에 잘했던 점은 무엇인가, 보완해야 할 점은 무엇인가, 이렇게 일기 형식으로 정리를 하셔서 나중에 또 다른 인터뷰가 올 때 그런 노트를 이렇게 훑어보시면 좋을 것 같아요. 그래서 이렇게 잠깐 시간을 내서 내가 했던 인터뷰를 이렇게 돌아보는 시간이 정말 중요합니다. 네 번째, 이 학교에 대해서 배운 점을 정리하라. 자, 인터뷰를 해서 이 학교에 관해서 더 배운 점이 없다? 그거는 인터뷰를 잘못한 거예요. 이 학교를 나온 사람과 30분에서 1시간 정도 얘기를 했는데 내가 그 인터뷰를 하기 전보다 더 알아낸 게 없다? 내가 더 알게 된 게 없다? 그러면은 일방적으로 대화를 한 게 되겠죠. 그러면 대화가 아니었던 겁니다. 내가 정말 배웠던 점과 최종적으로 내가 이 학교에 생각하는 것, 인터뷰를 해서 알고 봤더니 뭐 내가 원하는 게 없었다거나 내가 생각했던 느낌이 아니라든지 뭐 이렇게 해서 최종적으로 나쁘게 바뀔 수가 있고요. 아니면 최종적으로 내가 이 학교에 대해서 더 좋게 좋은 인식으로 바뀔 수가 있어요. 그게 뭐가 됐던 나는 앞으로 더 많은 인터뷰를 해야 되고 더 많은 준비를 해야 되기 때문에 머리가 복잡하잖아요. 그래서 종이에 다 써두셔야 돼요. 내 학교 리스트에 변동이 있는지, 이 학교에 내가 새로 알게 된 정보나 프로그램들이 있는지, 최종적으로 이 학교에 대한 나의 느낌이 어떤지, 그렇게 해서 내가 이제 합격이 된 날이 왔을 때 이 학교뿐만 아니라 여러 가지 학교에 만약에 합격을 했어요. 그러면은 이 노트를 보고 나의 생각을 정리할 수가 있는 거죠. 자, 이렇게 면접 시리즈 총 3탄이 끝났습니다. 와! 이번에는 면접 후에 명심해야 될 것들 4가지를 한번 알아보았는데요. 면접 전, 중, 후 이렇게 알아보시니까 조금은 도움이 되셨나요? 내가 이 학교를 위해서 진짜 대장정 4년을 달려왔는데 이 30분 되지 1시간 되는 시간 안에서 이 유일하게 나의 목소리와 나의 얼굴을 보고 내 느낌을 정말 이렇게 생동감 있게 느낄 수 있는 이 사람에게 나의 모든 것을 최선을 다해서 전달을 해야 되는 게 맞지 않겠어요? 자연스럽게 자신 있게 리드를 하면 돼요. 면접에 관해 질문이 있다면 언제든지 이 밑에 댓글로 남겨주세요. 자, 여기까지 보셨는데 아직 구독과 좋아요를 안 누르셨다고요? 그러면은 빨리 그 2개 이렇게 꼭 해주시고 그 다음에 면접을 화이팅해서 정말 잘 보기를 제가 소원하겠습니다. 여러분들 모두 화이팅! 안녕!